सर्वाणि दहाति वेदः सनः पर्षदति दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती येनामविद्यवतु महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् यां कल्पयन्ति नोरयः क्रूरान् कृत्यां वधूमिव तां ब्रह्मणां फलिन्नुत्तमप्रत्यक्कर्तारमुच्यतु यां कल्पयन्ति नोरयः क्रूरान् कृत्यां वधूमिव तां ब्रह्मणां फलिन्नुत्तमप्रत्यक्कर्तारमुच्यतु यां कल्पयन्ति नोरयः क्रूरान् कृत्यां वधूमिव तां ब्रह्मणां फलिन्नुत्तमप्रत्यक्कर्तारमुच्यतु अविद्यानाम् अन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरी जडानां चैतन्यस्तवगमकरन्दश्रुतिझरी दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलधौ निमग्नानां द्रंष्ट्वामुररिपुवराहस्य भवति ज्योत्स्नां शुद्धां सुशीतजटाजूटमकुटां परत्रासत्रास्फटिकघटिकाः पुस्तककरां सवृण्णत्वानत्वानविमुसतां संविदधते मधुक्षीरद्राक्षा मधुरिमधुरीनाभृतयः शिवस्य क्रियायुक्तो यदि भवति सक्तप्रभवितुम् न चेदेवं देवो न खलु कुशलस्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यप्रभवति ॐ यत्पुरुषं यदधुः अतिधाव्यकल्पयन् मुखं किमस्य तौ बाहु कापूरूपादावुच्येते वनस्पतिरसेर्दिव्यैर्नानागन्धैस्तु संयुतम् आग्नेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यं नमः भवानी शंकर स्वामिने नमः महागणाधिपतये नमः धूममाघ्रापयामि ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः गुरुतदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां सूत्रो अजायत साध्यं त्रिवर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया प्राणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिमिरापः भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने राहिमां नरकाद्घोरादिव्यज्योतिर्नमोऽस्तु ते लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः भवानी शंकरस्वामिने नमः महागणाधिपतये नमः यज्ञपुरुषाय नमः साक्षात् दीपं दर्शयामि धूपदीपान्तरमुद्दाचकनीयं समर्पयामि चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सत्यन्तवर्तेन परिषिञ्चयामि अमृतमस्तु अमृतोऽवस्तरणमसि ओं श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः भवानी शंकरस्वामिने नमः महागणाधिपतये नमः यज्ञपुरुषाय नमः दाशक्त अमृतनैवेद्यं समर्पयामि ओं प्राणाय स्वाहा ओं अपानाय स्वाहा ओं व्यानाय स्वाहा ओं उदानाय स्वाहा ओं समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि ओं ब्रह्मणे नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः अमृताभिधानमसि उत्तराभूषणं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि शुद्धाचमनीयं समर्पयामि नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत अभ्यागं भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकाहं मकल्पयन् भोगीफलेश्च कर्पूरेर्नागवल्लीदलेर्युतम् उत्ताचूर्णसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् ओं श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः भवानी शंकरस्वामिने नमः महागणाधिपतये नमः यज्ञपुरुषाय नमः ताम्बूलं समर्पयामि
సుబ్బారావు టిఫిన్ పెట్టమ్మా టిఫిన్ అంటే అది కాదు మీకు చేస్తే చేశారు ఒక్క ఇద్దరే తిన్నారు బడ్జెట్లో లేదు అనిపిస్తుంది वशिष्ठमित्रावण पौर्णमी त्रयस्ताय पौराणिक पौर्णमी शुक्ल वेद कामश कार्य कार्याणि अहम दो वाले अक्षर और सब में ब्लाउज अपन मिलता सागर पर्यटन प्रोग्राम आते सक्षम प्रयास दौरान कपड़ा ऊपर ना और शर्मा हम बोल रहे हैं चतुस्सागर पर्यंतम वो ब्राह्मण यज्ञ स्वंभवतु విక్రీస్ అనుకోండి వారు చెప్తే విక్రీస్ పాస్ అయితే కనుక నేను కూడా వారు క్లాసు లేదనుకోండి 3 సార్లు సంవత్సరాలు వార్తలు వచ్చి భద్రాసం ఇచ్చాం అనేక సార్లు వెళ్ళాం మాస్టర్ అని అమ్మగారు వచ్చారు ఒకసారి ఆ తర్వాత మన కవితంగా మన నాన్నగారు మా కొలిక్స్ అన్నమాట నాగలక్ష్మి గారు మన లక్ష్మణ్ గారు అట్లా ప్రత్యేక వచ్చాను అందువల్ల ఏంటంటే మన వైద్యాలయంలో అలా చాలా డెవలప్ పనిచేయడం దొరుకుతుంది వరకు ఎందుకు చెప్పారంటే మనిషి అన్న తర్వాత మనకు ఆకలి తప్పులు తర్వాత అన్నీ రొమ్మకొట్టాయి భోజనం సమకూరుతుంది కానీ ఆయన ఏం చెప్పాడంటే నీవు ఎదుటివానికి తను ఉపయోగపడతావా అది ఏ విధంగానూ ఉపయోగపడుతుంది విద్య కానీ మనకు భోజనం చేయించిందో దాన్ని 10 మందికి మనం ఏమి ఆశించకుండా without any expectation, they have to do some service. అది సేవ ఆ సేవే కాబట్టి మనం వేరే గొప్ప చెప్పడంగానే అసలు అవకాశం ఎందుకు ఇచ్చేవాళ్ళు మన జనం తగ్గించడానికి మాట చూడగా మాట దీన్ని ఈ పని చేసి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం పరిస్థితి ఈ పని చేస్తే ఏమొస్తుంది మాకు అనేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది ఈ లెక్క పెట్టుకుని सबर रामा रणसिर ताजा किनके काजा सततुम साजा
तुम्हारे भजना राम को भावै जन्म जन्म के दुख बिसरावै కథలో ఎన్ని ఉన్నాయో మనం నేర్చుకోవాలి. నాకు ఎవరి మీద అనుమానం ఉందో నేను తెలుసుకున్నాను. మనం పని చేసేవాళ్ళని చేసేవాళ్ళు తెలుసుకుంటున్నాం. దాంట్లో కాకుండా మూడో వాడిని చూసావా వాడు చేసేవాడని చెప్తే వాడు అక్కడ ఎంతమంది ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. అసత్యమైనటువంటి దాన్ని నిలవడం, దాన్ని బట్టి దాన్ని అనుమానపడడం, దాన్ని ఇంకోటి చెప్పడం, ఆ విన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఎలాంటి అంటారంటే ఇలాంటివి వినడం కోసం సిద్ధంగా ఉంటారు. మంచి విషయాలు వినడం కంటే కూడా ఇలాంటి విషయాలు తెలుసా ఇతరుల గురించినటువంటి అసత్యమైనటువంటి అవి వినడానికి వాళ్ళు ఏమంటారు, వినేటువంటి శక్తిని దుర్వినియోగం చేసుకుంటారు. చాలా మంది ఉంటుంది ఇది క్లోజ్మైనటువంటి వాళ్ళని చెప్పుకుంటా ఏమిటి ఐడియల్ క్యూరియాసిటీ అంటే వాళ్ళ గురించి ఏదైనా నెగిటివ్గా చెప్పుకుంటే అనిపిద్దాం అనిపిస్తుంది. తర్వాత అందుకని ఆయన కూడా అంటారు వాళ్ళు విలేజ్ చేస్తారు. వాళ్ళ మాట 10 మంది చూసావా అంటే ఎంతమందిలో ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ బయటపడతాయి. ఉదాహరణకి కృష్ణుడికి ఎందుకు చెప్పారు, ఇదో ఇలా నీ గురించి చెప్పాడు. ఆయన అనుకున్నాడు మనసుగా సమర్థించాడు. సరే ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే దేవుడికి కర్తవ్యం ఉంటుందని ఆ పూర్వం నుంచి ఒక శాపం ఉంది, అమ్మవారికి శాపం. ఆ కథకి ఈ కథకి లింక్ అన్నమాట. ఆ వినాయకుడు విషయంలో చంద్రుడు నడితే వినాయకుడు పడిపోయాడు. దానివల్ల పాపం శరీరం ఆ చంద్రుడు ఎవరు చూసిన వాడికి ఆ పాపం వస్తుంది. అందరూ దేవతలందరూ వెళ్ళి అమ్మవారిని శాంతి చేసి అమ్మలో తెప్పిస్తే లోకాలన్నీ ఏమైపోతాయి, అన్ని పాపం అయిపోతాయి. క్షమించాలి తల్లి అని చేస్తే అప్పుడు సరే తగ్గించింది ఆవిడ. ఆ ఒక్క పాత్రలో తెలిసినట్టు మాత్రం వినేటువంటి మిగతా రోజులు ఉన్న పర్లేదు తగ్గించింది ఆవిడ. శాపం పెద్ద శాపాన్ని చిన్న చేసేది. అయినప్పటికీ చంద్రుడు చూడకుండా ఉండలేక కాకుండా ఎలా చూస్తారు. ఆ కొద్దిమంది కింద మళ్ళీ ఆపల్సి వస్తాయి. ఎట్లా అంటే అప్పుడు దాని అంతటికీ పోగొట్టి ఆయన వస్తాడు, కిందకి ముందుకి వస్తాడు, ఆయన చూస్తాడు. అందుకని అప్పటి నుంచి అందరూ చేస్తూనే ఉంటారు. అதாவது చంద్రుడు చూడకుండా నేను చేస్తూనే ఉన్నారు. కానీ చూసినటువంటి వాళ్ళకి ఇలాంటి ఆనందాన్ని వస్తున్నాయి. కృష్ణుడికి వచ్చింది చెప్పాలండి. ఎందుకంటే ఆయన వినాయకుడు వచ్చినట్టు బంగారు పాత్రలో ఉప్పుడిదేవి పాలు తీసుకొచ్చింది సాయంకాలం. అలా చూసేప్పుడు చంద్రుడు నమ్ముతున్నాడు. దీన్ని మనం తగ్గించాల్సిన సమయం వచ్చిందని ఆ ప్రోగ్రాం వేసుకున్నాడు ఆయన. అప్పుడే చెప్పాను మీ గురించి రత్నాది చెప్పాను. సరిపోయింది అయితే నాకు టైం ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి పెద్దవాళ్ళందరికీ చెప్పి రండి ఎదురుగా చూద్దాం అని తీసుకెళ్తే అడవిలో వెళ్ళేప్పటికీ అక్కడికి హుసైన్ పడిపోయినాడు. పడిపోయింది. అక్కడి నుంచి సింహం కాలిపోతున్నాయి. అంటాడు కొంచెం సింహం కూడా పడిపోయింది. అక్కడికి ఎలుగుబంటి కాలిపోతుంది. గుహలకి గుహలు గుహ అయింది. గుహ ఎంత ఉందో ఎక్కడ దాకా ఉందో ఏంటో అప్పుడు మీరందరూ ఇక్కడ ఉండండి, నేను గోలకి చూపిస్తాను వెళ్ళాడు. ఆ గుహ భయంకరమైనటువంటి అంధకారంలో లోపల వ్యక్తి లోపల మళ్ళీ పెద్ద ప్రకాశం కనబడుతుంది. ఏమిటంటే ఆ మణి మెరుస్తున్నారు. అనంతమైన వెలుగు సూర్యుడు కదా అంటే కాంతికం చూశాడు. తీసుకొద్దామని వెళ్ళాడు. వెళ్తే అప్పుడు వాడు చూసి భయపడాలి. ఎప్పుడు జ్ఞానం అప్పుడు జ్ఞానమూర్తిగా అన్ని యుద్ధమే 28 రోజులు శిలలతోనూ ఆయుధాలతోనూ అన్ని నింపాయి. చివరికి అందరూ మల్ల యుద్ధం పడతారు. మల్ల యుద్ధం శిఖారం తెల్లపడం పిడికి పోవడం అలాగా 22 రోజులు యుద్ధం చేసిన తర్వాత అప్పుడు జాంబవంతుడి యొక్క బలం తగ్గింది. అది ఎప్పుడు జరగదు.
జగన్మోహన్ అంటే ఎవరు సప్తర్షి మండలం చూస్తుండగా ఆ సప్తర్షి మండలం యొక్క సమాహారమైనటువంటి జగన్మోహన్. ఆయన శక్తి, ఆయనకంటే శక్తిమంతుడు ఎవరంటే మొత్తం సృష్టిగా నామైనటువంటి వాడు తప్ప ఇంకెవరు ఉండరు. అందుకని వాడికి అర్థమైంది జగన్మోహన్. మనం గుర్తుపట్టలేవేమో ఎవరో కాదు, పూర్వం మనందరినీ కూడా అనుగ్రహించేటువంటి శ్రీరాముడు పడుతుంది. అప్పుడు స్వామి ప్రార్థించాడు, పొరపాటు అయిపోయిందయ్యా, నీకు యుద్ధం చేసి నిన్ను బాధ పెట్టినటువంటిది అంటే ఏం లేదు, నువ్వు ఒక వరం అడిగావు కదా. అందరూ రావణ వధ అయిపోయి అయోధ్య వచ్చిన తర్వాత అందరికీ వానరులు పళ్ళు కవులు అందరినీ ఇచ్చి అందరినీ సన్మానం చేశాడు రావణ. ఇంతమంది నా కోసం వచ్చి నాకు ఆ రావణ చేసినటువంటి యుద్ధంలో లంకలో సహాయం కోసం వచ్చారు, వాళ్ళందరినీ సన్మానించాడు. సన్మానిస్తే అప్పుడు జాంబవంతుడికి నీకేం కావాలని అడిగాడు. అంటే నాకు సరదాగా ఉంటూ ఒకసారి మీద మళ్ళీ రావడం అంటే ఇప్పుడు రావడం అన్నాడు, నువ్వు నాకు ఉపకారం చేసినవాడిని, నీతో యుద్ధం చేయడం ధర్మ విరుద్ధం అని, నేను వచ్చే అవతారంలో నీ కోరిక తీరుస్తాలే అన్నాడు. సరే ఎప్పుడు తీరిస్తే ఆయన అప్పటి నుంచి ఉన్నాడు. ఆయన ఎప్పుడు ఉండేటువంటి కూడా జాంబవంతుడు అప్పటి నుంచి అలా ఉన్నాడు అనమాట. ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఆయన వస్తే అప్పుడు ఆయన పెట్టుబట్టాడు, నువ్వు నా శ్రీరాముడు నేను అర్థమైంది నాకు, కానీ నీ ఎంత అపచారం చేశాను, నేను చేశానంటే నీ అపచారం ఏం లేదు, నువ్వు నీ కోరిక తీర్చాను నేను అనుకుంటున్నాను అని ఒకసారి చేతులు అనుకుంటే ఇది మా అమ్మ అయిపోయాడు. అప్పుడు చెప్పాడు కృష్ణుడు, ఇలాగ నా మీద అపనింది వచ్చిందయా ఈ మణి కోసం అంత పట్టుకెళ్ళాను. అమ్మమ్మ ఎంత మాట మీదే మీదైతే సృష్టి అంతా మీదే అంటే అయినప్పుడు ఈ మణి మీకు ఆ మణి కాకుండా ఇక్కడ ఇంకో మణి ఉంది నా దగ్గర పెరిగినటువంటి కన్యకామణి ఉంది జాంబవతి, ఆవిడ కూడా నీకు ఇప్పిస్తాను, మళ్ళీ నేను వేరే వాళ్ళు వెతుకొచ్చారు అని వరుణ్ణి కానీ అన్నట్టు కృష్ణావతారం. రామావతారం అయితే ఏకపతి, కృష్ణావతారం అంటే పర్వాలేదు స్వీకరించాడు. అప్పుడు ద్వారకకు వచ్చిన తర్వాత జాంబవతిని వివాహం చేసుకుని సత్రాజిత్తుని రాజుగారి యొక్క సభలోకి పిలిచి ఇంద్రసేను పెట్టి ప్రజలందరినీ పిలిచి ఇదో చూడండి నా మీద ఆహ్వానం వచ్చింది కదా, జరిగింది మీ అందరూ చూశారు అని చెప్పి ఆ మణిని ఆయన తప్పచెప్పాడు. అందరికీ ఇదంతా ఎందుకు ప్రోసెస్, ఆ మణి నా సొంతం అనుకోండి ఎంత పొరపాటు చేశాడు నేను కూడా సత్తాను అని దాని లోక కళ్యాణం కోసం అయినటువంటి లేదండి కదా, భగవంతుడి మీద కదా ఇంకెవరిని చేయలేదు. వాడు అపనంతా వాళ్ళు ఒకరికొకరు వేసుకుంటే ఇబ్బంది, కానీ భగవంతుడి మీద కాబట్టి అది ఆయన చూసుకుంటాడు. కానీ జరిగింది ఆ కథలో, భాగవతంలో కథ కదా ఇది, కథ అంటే జరిగిందే. కానీ వాడు అపనింద వేసింది భగవంతుడి మీద కాబట్టి అదే తీసుకుంటాడు. అదే మనం ఒకరి మీద ఒకళ్ళు అపనింద చేసుకుంటే మనం ఏం చేయగలం, ఏం చేస్తాం వేస్తాం కానీ దాన్ని తీసుకోలేము. అవతల ఎవరి మీద అపనింద ఉందో వాడు ఏం చేయలేడు, మనం ఏం చేయలేడు. అది ఒకరితో కొట్టుకుంటూ ఉంటాం, తిట్టుకుంటూ ఉంటాం, ఇంకా ఎక్కువైపోతుంటాం కథ పోదు. మనకి ఎవరి మీద పాపం ఉందనుకోండి, వాడి గురించి మనం ఏదో ఎక్కడ మాట్లాడేస్తూ ఉంటాం, దాంతో ఏమవుతుంది చాలా ఇబ్బంది కదా. వాడికి వీడికి వీడి మీద వాడు అందువల్ల అక్కడ భగవంతుడి కాబట్టి ఆయన మొత్తాన్ని తీసేశాడు. ఆయన అన్నింటినీ స్వీకరించి మంచిగా, అంటే సూర్యుడు ఎలాగైతే బురద నీటిల్లో వాటిలో ఉన్నటువంటిది కూడా అన్ని మనకి మంచిగా ఇస్తాడో వర్ష రూపంలో, అలాగే భగవంతుడు ఏం చేస్తుంటే ఇవన్నీ ఆయన స్వీకరించేసి మళ్ళీ మనకి శుభాలు కలిగిస్తాడు. ఏం చేశాడు భగవంతుడు అంటే అంతే. అందుకని కృష్ణుడు ఆ పని చేశాడు. సత్రాజిత్కి సత్రాజిత్ అప్పుడు కూడా ఇంటికి వెళ్ళారు కానీ వాడు నిద్రపడట్లేదు. ఎందుకంటే కృష్ణుడు చాలా బలవంతుడు, అనవసరంగా అపనింద వేసి మళ్ళీ విరోధం తెచ్చుకున్నాం. అంటే అప్పటికి వాడికి వివేకం పెంచారు. ఆయన భగవంతుడు ఆయన బలవంతుడు అనుకుంటున్నాడు కానీ భగవంతుడు అనుకోవట్లేదు. భగవంతుడు కంటే బలవంతుడు ఎవరు కానీ ఇంటి బలవంతుడు అంటే అవతల రౌడీ షీట్ అవుతాడు. ఎందుకంటే కృష్ణుడి దాన్ని తప్ప ఆయన భగవంతుడు
కాబట్టి ఇంత నిరాపదంగా కూడా పంపించడం అందరికీ కూడా ఇప్పుడు వాడికి వివేకం కలగలేదు. ఇంటికి వెళ్ళి ఆలోచిస్తుంది నిద్రపడలేదు వాడు. అంటే కృష్ణుడితో విరోధం పెట్టుకున్నాం మనం, మనకి మళ్ళీ అపకారం అవుతుందో అని. సరే చివరికి ఎలా అయింది కానీ సరే ఈ మణిని తీసుకెళ్ళి కృష్ణుడికి ఇచ్చేద్దాం. కాదు మన అమ్మాయి కూడా ఎప్పటి నుంచో ఆయన తప్ప ఇంకెవరిని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంది, అందుకని నేను కూడా తీసుకెళ్ళి ఇచ్చేద్దాం చెప్పకుండా అప్పుడు శాంతిస్తాడు. శాంతి కృష్ణుడు శాంతంగానే ఉంటాడు. వీడికి ఏమంటే వీడు అనమాట కృష్ణుడు మన మీద విరోధం ఆయన మనసులో ఉందేమో అని వీడు అనమాట. అందుకని సత్యభామ తీసుకెళ్ళి అయ్యా ఈ మణిని స్వీకరించు, మా అమ్మాయిని కూడా స్వీకరించాను. మీ అమ్మాయిని స్వీకరిస్తారు, మణి నాకెందుకయ్యా, నేను ఎప్పటికీ పొరపాటు పడుతున్నావు, మణి నా కోసం అడగలేదు, నేను అడిగా అనుకుంటున్నావు. నేనేం చెప్పాను, ఆ మణి రాజుగారి దగ్గర పెట్టవయ్యా అని అడిగాను. దేశంలోని ప్రజలందరికీ మంచిది. ఇప్పటికి కూడా నువ్వు మణి నేను అడిగాను నా కోసం అనుకుంటున్నావు, పొరపాటు. ఆ మణి నాకు అక్కర్లేదు, నాకు అంతకంటే విలువైనటువంటి మణి ఆయన సృష్టించగలను, అంతా ఆయన సృష్టించేది. కానీ మీ అమ్మాయి ఎలాగో నా కోసం పుట్టిందే, మరి భూదేవి అవతారం కదా, అందుకని ఆమెను స్వీకరిస్తాను అని ఆ మణి మళ్ళీ వెనక్కి ఇచ్చేసాడు. ఇచ్చేసిన తర్వాత ఏమైంది, చాలా మంది భాగవతం తర్వాత కూడా ఏమైంది చాలా మంది తెలియదు. అంటే అటువంటి ప్రభావం అంత సూర్యుడు యొక్క మణి అంటే దాని ప్రభావం ఎటువంటిది మనకు అర్హత ఉందా మనకి పెట్టుకోవడానికి ఆలోచన లేదు. వాడు అప్పుడైనా తీసుకెళ్ళి మన ఇంట్లో పెట్టుకున్నాడు. సరే కృష్ణుడు మనకి ఇచ్చేసాడు కదా, మన అమ్మాయి ప్రాబ్లం అయిపోయింది, అమ్మాయికి వేరే వరణ చూసుకోక లేకుండా కృష్ణుడికి ఇచ్చేసాము, మణి తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ పెట్టుకున్నాడు. కానీ వాడికి అర్హత లేదు. అందుకనే అమ్మాయిందంటే తర్వాత యాదవుల్లోనే ఒకడున్నాడు సత్యధనుడు, వాడు అక్రూరుడు, వాడు స్త్రీలు. అక్రూరుడు కృతవర్మ వీళ్ళంతా దాచున్నారు. వాడేం చేశారంటే సత్యధనుడిని పిలిచారే, సత్యభావం నీకు ఇస్తే పెళ్లి చేస్తా అని చెప్పాడు అంతకుముందు వాడు సత్రాజిత్తు. కృష్ణుడికి భయపడి వాడికి పెళ్లి చేశాడు, చూసావా నీకు ఇస్తా అన్న అమ్మాయిని వాడికి ఇచ్చేశాడు. చూడు వాడి సంగతి అంటే వీడి బాగా ఎక్కింది. వాడు వెళ్ళి సత్రాజిత్తుని చంపేసి ఆ మణి నెట్టిపోయాడు. సత్రాజిత్తుని చంపేశాడు. వాడు బలవంతుడు, వాడు పెద్ద రౌడీ. సత్రాజిత్తుని చంపేసి ఆ మణి నెట్టిపోయాడు. అప్పుడు కృష్ణుడు అక్కడ లేడు. కృష్ణుడు బలరాముడు కూడా హస్తినాపురం వెళ్ళారు. అయితే సరే మా కృష్ణుడికి వార్త తెలిసింది, ఈ సత్యధనుడు మామగారు అయినటువంటి సత్రాజిత్తుని చంపేసి చేస్తున్నట్టు సత్యభావం చాలా దుఃఖపడింది. అని కృష్ణుడు చెప్పాడు, వాడిని సత్యధనుడిని శిక్షిస్తాను అడిగినప్పుడు అధర్మమైనటువంటి పని అని కృష్ణుడు తను శిక్షిస్తాడని అర్థమైంది వాడికి. అందుకని కృష్ణుడికి వెళ్ళి పారిపోవాలి వాడి భయం సత్యధనుడికి. కృష్ణుడు బలరాముడు వాడు ఎదురంటే మరి అధర్మం ఏం చేస్తే వాళ్ళు శిక్షిస్తారు. అందుకని వీడేం చేశాడంటే కృతవర్మను అక్రూరుడు కదా, వీడికి ఉరికి వెళ్తున్న వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా అయ్యా మీరు నన్ను రక్షించండి, మీరు చెప్పినట్టుగా నేను సత్రాజిత్తుని చంపేసి మణిని కాస్త తీసుకొచ్చాను, మీరు చెప్పారని బలరాముడు కృష్ణుడు వస్తున్నారు, వాళ్ళని చంపుతారు, అందుకని మీరు రక్షించండి వాడిని. ఇదో పదగా వాళ్ళ నుంచి మేము ఎక్కడ రక్షిస్తావు ఆయన, మరి మీరే కదా చెప్పిందని ఏమో మాకే సంబంధం లేకపోన్నారు వాళ్ళు. బలరాముడు కృష్ణుడు వాడు చాలా చిన్న కుర్రాళ్ళుగా ఉన్నప్పుడే పెద్ద పెద్ద రాక్షసులు చంపారు వాళ్ళు. పుట్టినప్పటి నుంచే రాక్షసులు చంపాడు కృష్ణుడు. బలరాముడు కూడా రాక్షస సమాధం చేశాడు. నువ్వు మమ్మల్ని నేను రక్షించడానికి వాళ్ళతో మమ్మల్ని ఎక్కడ రావడం, మేము వాళ్ళతో రక్షిస్తున్నాను, అసలు నేను రాని వాళ్ళ తప్ప పోకపోవడం రావడానికి లేదు మరి వాడు. వీళ్ళు ఓవిడి తప్పలేక ముందు నన్ను పురుగులకి వీళ్ళు మళ్ళీ ఇప్పుడేమో ఇదంతా ఎలా ఉందంటే మనం చూస్తుంటాం కదా పొలిటికల్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటారు అలా చేశారు మాట వాళ్ళు. అసలు ద్వారకలో ఉన్నటువంటి యాదవులు ఎక్కువ ఉన్నారంటే వాళ్ళు యాదవులు అంటే యదువంశం వాళ్ళు కృష్ణుడి యొక్క బంధువులు వాళ్ళే అయినప్పటికీ వాడి కృష్ణుడు భగవంతుడు అనేటువంటి విషయాన్ని వాళ్ళకి అంత ఎక్కడ వాళ్ళు బృందావనం వ్రజం అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కృష్ణుడు భగవంతుడు.
ఈ ద్వారకలో దగ్గరగా ఉంటారు, మరీ కృష్ణుడు దగ్గరగా ఉంటారు కదా, వాళ్ళ కృష్ణుడు అంటే వీడేమో మనలో వాడే కదా. అదే కాస్త బలమత్వం ఉన్నవాడు, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువ ఉన్నవాడు, పొలిటికల్ మైండ్స్ అనమాట యాదవులు ఎక్కువ మంది. ఎందుకంటే కృష్ణుడి వాడి ఇంప్రెషన్ అది. అంటే అతి పరిచయాలు అవజ్ఞానం సామెత ఉంది. మరీ దగ్గర పరిచయం ఉంటే మనవాడి కదా తెలియదు. రోజు కనపడుతుంది కృష్ణుడు, కనపడుతుంది వాడికి. వాళ్ళంటే వాళ్ళు ఎప్పుడో వదిలేసి వచ్చినా వాళ్ళు నిరంతరం కృష్ణుడి ధ్యానంలో ఉంటారు. వాళ్ళందరూ ప్రజల్లో గోపంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు. ఈ ద్వారకలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అలాగే. అందుకనే మాస్టర్ గారు మనకి రాసినటువంటి కృష్ణ నవలలు ఉన్నాయి చూసారా, అది చదివితే కృష్ణ తత్వం అంతా మనకి స్పష్టంగా కనబడుతుంది. మాస్టర్ గారు మనకి ఇచ్చారు. అందుకని మనం భాగవతం చదువుకోగలమా, భారతం చదువుకోగలమా అని ఏదో వింటూ ఉంటాం అప్పుడప్పుడు. కానీ కృష్ణావతార తత్వం తెలియాలంటే భాగవతం అతను చదువుకోవాలి. హరివంశం, మహాభారతం, విష్ణు పురాణం ఇవన్నీ చదువుకుంటేనే మనకు తెలుస్తుంది. ఇవన్నీ మనం ఈ జన్మలో ఒక జన్మలో మనం చదువుకుంటామా ఇప్పట్లో అని మాస్టర్ గారు ఏం చేశారంటే మొత్తం కృష్ణతత్వం అంతా నవలలుగా ఇచ్చేశారు. నవలలుగా ఇచ్చేస్తే మనం చదువుకోగలం. అయితే చాలామంది చదువుకుంటున్నారు చాలామంది ఉన్నారు. కానీ ఎక్కువ మంది గ్రంథాలు చదువుకునేటువంటి తిరిగి మాకెక్కడ ఉందండి అని చెప్తున్నాం. చాలా బిజీ లైఫ్ కదా, పుస్తకాలు ఎక్కడ చదువుకుంటాం మనం, గ్రంథాలు చదువుకోవటం. అని కృష్ణ కథ మాకు తెలుసు కదండి, మళ్ళీ చదువుకునేది ఏమిటి అనేటువంటి కూడా ఉంది. అందుకని కొంతమంది తప్పకుండా మనం చదువుకుంటారు. అందులో ఆ నవలను ఆచరించినటువంటి నవలా సప్తకం, ఏ నవలుగా కృష్ణుడు మొత్తం అవతార మొత్తం అంతా ఇచ్చారు. దానిలో ఎన్ని రహస్యాలన్నీ కూడా ఇచ్చారు. మొత్తం కృష్ణావతారం గురించినటువంటి అది జరుగుంటే కృష్ణావతార మొత్తం గురించి నాకు తెలియకూడదు ఏమడదు అని తెచ్చారు. అందుకని దాంట్లో అందులో ఒకసారి కృష్ణుడు చెప్తాడు. కృష్ణుడు మైత్రేయుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు, కొంతమంది ఋషులు వాళ్ళంతా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన చెప్తాడు ఏమనంటే, ద్వారకలో ఉన్నవాళ్ళు నాకు ఆశ్రితులు గారు, వాడు నా సమకాలికులు అన్నాడు. సమకాలికులు అంటే కాంటెంపరీస్, అందరూ మనందరూ సమకాలికులు ఉంది అలాగా. అంటే కృష్ణుడు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఉన్నారు. ఆయన కృష్ణుడి గురించి మనతో పాటు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అనేటువంటి భావన వాడు. ఆయన భగవంతుడైనా మనతో పాటు ఉన్న ఆయన శరీరం పట్టుగా శరీరం ఆకారం వాళ్ళకి వాళ్ళకి తెలుసు. ఆయన భగవంతుడైనటువంటి ఎవరికి ఆయన చిన్నప్పుడు పెరిగాడు చూసారా వైభవంలో, అక్కడ బృందావనం గజం అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి కృష్ణుడు భగవంతుడైనటువంటి తెలుసు వాడు. ఎందుకంటే వాడు ఆ నిత్యం అనుభవంలో ఉంటారు అని చెప్పాడు కృష్ణుడు. వాళ్ళు నాకు ఆశ్రితుడు, వీళ్ళు నాకు సమకాలికుడు. ఆశ్రితులైనటువంటి వాళ్ళని ఇప్పుడు నిరంతరం ఆయన జాగ్రత్త రక్షిస్తూ ఉంటాడు భగవంతుడు. కానీ ఆయనకి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి? సమకాలికులు వీళ్ళు పెద్ద ఆయన పట్టించుకోరు. తమనే రక్షించుకున్నాం అనుకుంటారు, అందరూ అందిస్తుంటారు. ఎందుకంటే 50 అందరూ చివరిలో ఏం చేశారు, ఒకళ్ళు కొట్టుకుని తెచ్చారు. పురుషమేధం నవల్లో మాస్టర్ నవలు చదివితే అంత గొప్ప యాదవులు, ఆ మహాబలవంతులైనటువంటి వాళ్ళు హేమాహేమీలు అందరూ ఉన్నారు. అని వాళ్ళందరూ చివరికి గాంధారీ దేవి శాపం చేత అందరూ వాళ్ళే కొట్టుకుని తెచ్చిపోయారు. మొత్తం అక్కడ పడిన అని అడుగుతారు నువ్వు భగవంతుడిని రక్షించవచ్చు కదా వాళ్ళంటే, భగవంతుడైనా ఏం అడుగుతున్నాడు, వాళ్ళ ఆశ్రితులేం కాదు. అందుకనే అలాంటి పనులు చేశారు వాళ్ళు. ఆశ్రితులైనటువంటి వాళ్ళు, భగవంతుడికి సమర్పణ చెందినటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడూ నిరంతరం వాళ్ళ జీవితం అంతా భగవంతుడు చెప్తారు విన్నటువంటి వాళ్ళు అన్ని పనులు చేయకండి. అంటే చేయకూడదు పనులు ఎప్పుడు చేయరు వాళ్ళు. అలాంటి వాళ్ళు వీళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు కాదు. ఇంకా వాళ్ళకి వెళ్ళి తేడా. అంటే కృష్ణుడు ఏం చెప్పాడంటే వాళ్ళని ఆశ్రయించడం కాదు, కృష్ణుడు భగవంతుని ఆయన ఆశ్రయించాలి అనేటువంటిది ఏం లేదు. ఆయన అంటే మనలో ఒకడే
అనేటువంటి తత్వం. అందుకని వాళ్ళు చేయకుండా పనులు చేశారు, నశించారు. అని బృందావనంలో ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు నిరంతరం కృష్ణుడి స్మరణ కంటే భౌతికంగా వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ కాలం లేడు. ఎప్పుడైతే అక్రూరుడు వచ్చి కంసుడి దగ్గర తీసుకెళ్ళాడు మధురకు, ఆ తర్వాత మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళలేదు భౌతికంగా. కానీ నిరంతరం వాళ్ళ కృష్ణుడి సాన్నిధ్యంలోనే ఉంటారు వాళ్ళు. అందుకని వాళ్ళకి వేరే అసలు లోపం లేదు. ఇప్పటికి కూడా మనం బృందావనం దైవం అది వెళ్తే మనకి ఇప్పటికే అనుభూతి కలుగుతున్నాం. మనలో చాలామంది వెళ్ళారు, ఇప్పటికీ కలుగుతున్నారు. ఆ దైవం అనేటువంటిది ఆ ఏరియాలకు వెళ్తే ఇప్పటికీ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి చాలామంది కృష్ణుడి రాధా కృష్ణుడు అందరూ ఇప్పుడు ఉన్నట్టుగానే భావిస్తారు తప్ప ఎప్పుడో అన్నటువంటి భావన లేదు వాళ్ళకి. చాలామంది అలాంటిది భావన. అందుకని ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి కృష్ణుడు మన సొంతం చేసుకోవాలి, భగవంతుడు కూడా మన కంట్రోల్ మన సొంతంగా మనకి అట్టే పెట్టుకోవాలి. ఆ పొజిటివ్ అంటే అది సరే సొంతంగా చేసుకోవాలి అది లేదు వాడు. అందుకని వాళ్ళని ఎక్కువ రక్షిస్తుంటారు. ఒక వస్తువునైనా సరే, వ్యక్తులైనా సరే, భగవంతునైనా సరే, ఇది మనకు మాత్రమే ఉండాలి, మనకి మాత్రమే చెందాలి అనేటువంటి అనుకునేటువంటి వాడికి ప్రమాదం. ఆ భావం లేకుండా అనుకున్న వాడికి ఇబ్బంది. వాళ్ళు ఎప్పుడు భగవంతుడు వాళ్ళ దగ్గర ఉంటారు. అదే అందులో ఒక రహస్యం ఉంటారు. భగవంతుడు ఎప్పుడు మనలోనే అంతర్యామిగా ఉన్నాడు, మన దగ్గరే ఉంటాడు. కానీ మనకి ఆ భావన మనకి ఇప్పుడు రాదు. మనకు గుర్తుంది, ఎంతసేపు గుర్తుంది మనకి గుర్తుండదు. దాన్ని రహస్యం అంటారు. రహస్యం అంటే మనం మన విశ్వాసాలు కూడా చెప్తున్నాం చాలాసార్లు. రహస్యం అంటే ఎవరికి చెప్పకూడదు అనుకుంటారు, కాదు. రహస్యం అంటే అక్కడే ఉన్నా ఎవరు గుర్తించము. అన్నిటికంటే పెద్ద రహస్యం ఏంటంటే సృష్టిలో మన ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలే పెద్ద రహస్యం. మనకు గుర్తుంటుంది ఎక్కడైనా. ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు ప్రతి క్షణం జరుగుతూ ఉన్నాయి మనలో. కానీ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు జరుగుతున్నాయని మనకు గుర్తుంటుందా? అదే అంటే రహస్యం అంటారు. రహస్యంగా జరుగుతుంది మనలో. నాకు గుర్తుండదు మనకి. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ మన అదేది కదా. కానీ మనం మిగతావన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటాం. అసలు ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎప్పుడైనా అయిపోయిందంటే అప్పుడు తెలుస్తుంది మనకి ఇంపార్టెంట్ అవునా కదా. ఒక క్షణం మనకి బ్లాక్ అయిందనుకోండి, అప్పుడు అమ్మ ఏదో అయిపోతున్నప్పుడు తెలుస్తుంది. మనం శ్వాస నిశ్వాసలు జరుగుతున్నాయనేటువంటిది కూడా మనలో తెలియదు, గుర్తుండదు. అలాగే భగవంతుడు మనకు అతి దగ్గరగా ఉంటాడు, మనలో ఉంటాడు. అని మనకు తెలుసా తెలియదు. అందరికంటే దగ్గరగా ఎవరు ఉంటాడంటే భగవంతుడే, ఇంకెవరు దగ్గరగా ఉంటాడు. మనం అనుకుంటాం అబ్బా మనం చాలా ఒకరికొకరు చాలా దగ్గరగా ఉన్నాం. ఏమి దగ్గరగా నాకు ఉందా అంటే భౌతికంగా దగ్గరగా ఉంటే ఏం ఉపయోగం లేదు. ఫిజికల్ నియర్నెస్, భౌతికంగా దగ్గరగా ఉన్నారంటే ఎలా ఉంటుంది మాస్టర్ చెప్పారు. ఒక ఇల్లు కట్టడం కోసం, దేనికోసం గోడ కట్టడం కోసం ఇటుకరాళ్ళు తెచ్చి పడేస్తారు గుట్ట. ఆ ఇటుకరాళ్ళన్నీ చాలా దగ్గరగా ఉంటాయి ఒకదానికోటి. కానీ ఏమి ఇటుకరాళ్ళన్నీ కూడా ఒకటిగా చేసి వన్నెస్ అంటే వాటన్నింటినీ పేర్చి వాటన్నింటికి ప్లాస్టింగ్ చేస్తే ఒకటైపోతుంది. అప్పుడు ఇటుకరాళ్ళు అందరూ ఎవరైనా గోడను చూసి ఇటుకరాళ్ళు అంటారు కండి. ఇటుకరాళ్ళు విడిగా ఉన్నప్పుడు ఇటుకరాళ్ళు అంటారు బహువచనం. ఇవన్నీ రాళ్ళు విడిగా విడిగా జరిగి గుట్టగా ఉంటాయి, కానీ ఉదాహరణకి వాళ్ళకి సంబంధం ఉండదు. అలాగే మనం కూడా అంతే. ఒక కుటుంబంలో ఉన్నా, ఒక ఇంట్లో ఉన్నా, ఒక ప్రాంతంలో ఉన్నా ఇటుకరాళ్ళలా ఉంటే ఏమవుతుంది. అందుకని అందరికంటే దగ్గరగా ఎవరుంటారు మనకంటే భగవంతుడే. ఆయనే లోపల ఉండి మనం ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు చేస్తూ ఉంటాం. మనం చేస్తున్నాం అనుకున్నాడు అంతా. మనం ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు మనం చేస్తున్నామా? అదే నిజమైతే అయితే మనం ఏమి చేయకుండా ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు చేసుకుంటూ కూర్చోవాలి, మర్చిపోకుండా. అంతేనా? లేకపోతే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు చేయడం మర్చిపోతే అయిపోతాం వెంటనే అక్కడ.
తర్వాత మనం తీసుకెళ్ళిపోవాలి. అంటే ఇవన్నీ సత్యమేగా, ఇది ఫ్యాక్ట్. నెక్స్ట్ గారు చెప్తూ ఉంటారు, వాయుదేవుడు ఒకసారి ఎప్పుడైనా మనల్ని మీకు ఇంతకాలానికి మీరు పుట్టినప్పటి నుంచి విశ్వాసం చేయిస్తాను, మీలో ఉండి కాసేపు మీరు మీ గాలి మీరు తీసుకుంటూ విశ్వాసం మీరు చేసుకుంటూ ఉండండి, నాకు పని తీసుకుని వస్తాను అన్నాను అనుకోండి. అందులో ఎప్పుడు తెలుసా మనం అలాంటి చేస్తే ఏమన్నా కావాలని తెలుసు. అంటే మనం చాలా గొప్పవాళ్ళం, మన కెపాసిటీ చాలా ఎక్కువ అనుకుంటాం. కానీ విశ్వాసలే మనంతా మనం చేసుకోలేని వాళ్ళని మనం ఏమిటని మన శక్తి ఏమిటి. మళ్ళీ చూడండి, ఆక్సిజన్ సిలిండర్ కోసం ఎలా కంగారు పడిపోయారు. ఆక్సిజన్ సిలిండర్ అది దొరకదు ముందు నుంచి. ఆక్సిజన్ అందట్లేదు అంటే మనకు కూడా అందకపోతే ఏమైపోతుందో. అలాంటిది వాయుదేవుడు కనుక మంది మీరు కాసేపు మీ విశ్వాసం మీరు చేసుకోండి అనుకుంటున్నా ఎవరు ఉన్నాం. ఇప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకుని విశ్వాసం చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఇందులోకి ఎవరో వచ్చి మీకు ఏదో ప్రమోషన్ వచ్చింది అంటే అయిపోయింది, ప్రమోషన్ వీడు ఉన్నాడు, ప్రమోషన్లా ఉంటుంది. అయిపోతారు వెయిట్. మన విశ్వాసం మనకు వదిలేస్తే ఏమవుతాం, మనం ఎవరు ఉండరు, ఇవి ఎవరు ఉండరు. అందుకని మనలో విశ్వాసం చేయిస్తుంది. మనం దేవతలు కనబడలే అంటుంటాం, కొంతమంది వాయిస్తుంటారు. ఏమిటోనండి మీరు దేవతలు అంటారు, ఎవరు అంటారు లేనిపోయినటువంటి కానీ అన్నీ కల్పించి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎవరు ఎక్కడ కనబడుతుంది, ఎవరు ఉంటే కనబడాలి కదా. వాళ్ళు ఎవరు కనబడటం లేదు, మీరేమో దేవతలు అందరూ ఉన్నారనుకుంటారు, వాటిని చేసుకుంటారు. మంచిదే. పైగా మీరు కావాలంటే వచ్చి ప్రూవ్ చేయండి, చర్చలు వాళ్ళ దేవతలు ఉన్నారని చెప్తుందా ప్రూవ్ చేయండి. వచ్చి చర్చల్లోకి రండి. ఏదో టీవీ నైన్ వాటిలో చర్చలు పెడతారన్నమాట. దేవతలు ఉన్నారని ఒకడు లేడనడు వరించుకుంటారు. న్యూస్లెస్ కదా అసలు కూడా. అంటే వాడు ఉన్నాడని చెప్పినా దేవతలకు ఒరిగేది ఏం లేదు, వాడు లేడనన్నా వాడికి భయం లేదు. వీడు దేవతలు దేవుడు లేడనేటువంటి వాడు ఉన్నాడనేటువంటి వాడు ఇద్దరు కూడా విశ్వాసం వల్లే అంటున్నారు, లేక అనలేదు కదా. మనకి రావడానికి విశ్వాసం తీసుకుంటేనే మనం ఉచ్చరించగలం, వాక్కు లేదా బయటకు ఉచ్చరించలేము. కాబట్టి దేవుడు లేడు అని వాయిస్తాను అనుకోండి, వాడు విశ్వాసం కూడా వాయిస్తాడు. వాడు దేవుడు లేడన్నా పర్లేదు, ఉన్నాడన్నా పర్లేదు, వాడికి ఏం నష్టమే లేదు. వాళ్ళు ఎవరు మన ఏమి మీరు నమ్మడం అనలేదు, వాడికి మతం పెట్టాడుతుంది. భగవంతుడు ఏ మతం పెట్టలేదు. అంటే మీరు నన్ను నమ్మాలి, నన్ను విశ్వసించాలి, దేవుడు ఇక్కడ చెప్పాలి. మనకు కావాలంటే మనం ఆయన ఉన్నాడనేటువంటి దర్శనం కావాలంటే మనం తెలుసుకుంటాం. లేకపోతే మనం ఏం చేసినా మన ఆయన భగవంతుడు సృష్టించింది ఆయనే, మనల్ని అనుక్షణం మనం విశ్వాసించాల్సింది ఆయనే. అన్ని భగవంతుడు ఆయన దేవతా స్వరూపం చేస్తుంటాడు. ఇవన్నీ నాన్ సెన్స్, ఇవన్నీ అబద్ధాలు. ఇంత మంచిదే, ఇవన్నీ నమ్మకం నిజంగా చెప్పాడు. ఆయన నమ్మక్కలేదు, ఏమీ నమ్మక్కలేదు. ఒక 5 నిమిషాలు ముక్కు దారి తెలుసుకుంటా చాలు. ఇంకా నమ్మడానికి నమ్మకూడదు ఉండవలసి డైరెక్ట్ టెస్ట్ అన్నమాట. నువ్వు బతికుండానికి జీవించడానికి నువ్వే కారణం, నీ చేతిలోనే ఉందనుకుంటే ఒక 5 నిమిషాలు రోజు చేసి కూర్చో చాలు. ఇప్పుడు వాయువు నమస్తే వాయో సమయం ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి అన్నారు కదా, అది నిజమో కాదో తెలుసుకో. అదే తెలిసేప్పుడు ఉండవు. ఇవన్నీ చాలా సింపుల్ టెస్ట్, అంతేగాని టీవీలో వాటిలో వారించుకోవాల్సినంత అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ మనకి తెలియక బాబు పూర్తి వాటి అనవసరంగా వెలికి మీ చర్చలు వాదాన్ని వాటి పెట్టుకుంటారు. వీళ్ళేమో దేవుడు ఉన్నాడని ప్రూవ్ చేస్తారు. నువ్వు ప్రూవ్ చేయడం నువ్వు ఉన్నాడండి అంటే వీళ్ళు మూర్ఖులే. లేడనేవాడు ఎంత మూర్ఖుడో, ఉన్నాడనేవాడు అంత మూర్ఖుడే. వీడు ప్రూవ్ చేస్తాడు. ఆయన నువ్వు ప్రూవ్ చేసేదేమిటి?
సూర్యుడు రోజు ఉదయిస్తాడని ప్రూవ్ చేస్తున్నాం. ప్రూవ్ చేయడం ఎందుకు? మనం ఉదయిస్తాడని కనబడుతుంటే అంటే వివేకం లేదనమాట వాడు ఎవరికి. అంటే సూర్యుడి తరఫున వీడి వకాలత అనమాట. నేను ప్రూవ్ చేస్తాను వాడు ఉన్నాడని. నేను ప్రూవ్ చేయడం ఎవరికి వాడికే తెలుస్తుంది. తెలియనటువంటి విషయం వాడికి. ఇవన్నీ అట్లా ఉంటాయి అనమాట. అన్ని హాస్యాస్పదమైనటువంటివన్నీ జరుగుతుంటాయి. అంటే వీడికి నిజంగా కన్స్ట్రక్టివ్గా ఎవరికైనా ఉపయోగపడేటువంటి పని చేసేటువంటి వాళ్ళకి ఇలాంటివే ఉండవు. అసలు రహస్యం అది. లేని వాడికి ఊరికే ఉంటుంది కదా, మైండ్ ఉంటుంది. ఇది చేద్దాం, అది చేద్దాం, ప్రూవ్ చేద్దాం. ప్రూవ్ చేసేది అందుకని ఈ ప్రిసెప్ట్స్ అనేటువంటి రోజు చదువుకుంటే మనకు వివేకం కలుగుతుంది. అందుకు మనం రోజు చదువుకునేది పొద్దున యొక్క శుద్ధి చదువుకునేది. ఎందుకంటే మనకు సరైనటువంటి వివేకం కలుగుతుంది. లేకపోతే ఏంటంటే మనకి తెలివితేటలు ఉంటాయి కానీ వివేకం ఉండదు. వివేకం అంటే కామన్ సెన్స్. అది లేకుండా తెలివితేటలు ఎక్కువైపోయాయి అనుకోండి, దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనం సుఖంగా ఉండడం, ఇంకొకరు సుఖంగా ఉండడం. వివేకం లేకుండా ఉన్నటువంటి తెలివితేటలు ప్రమాదకరం. కానీ వివేకం అనేటువంటి వివేకం అనేటువంటిది ఎలా ఉంటుంది మనకంటే పెద్దలు చెప్పినటువంటి స్వాధ్యాయం అనేది మనం చెప్తున్నాం. స్వాధ్యాయం రోజు పెద్దలు ఇచ్చినటువంటి ఉపదేశాలు మనం చదువుకుని దాన్ని మనం ధ్యానం నిలిపి ఆ రకంగా మనం జీవిస్తున్నామా లేదా, ఆ రకంగా ఎందుకు జీవించాలి అంటే నువ్వు సుఖంగా బాగుండాలంటే అది వేరే వాళ్ళ గురించి ఏం లేదు. వాళ్ళు ఎవరు మీరు మా సూత్రులు చదివి మమ్మల్ని మీరు స్మరిస్తూ ఉండండి, మనం ఇంకేం వాళ్ళు ఏమడదు, ఏమీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు, మన నుంచి ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు. మనం ఎందుకు ఇచ్చారంటే అందరూ బాగుందని ఇచ్చారు. అందుకని మనలోనే ఉన్నటువంటి ఫ్యాకల్టీస్ అనేది వివేకం బయట కాదు, మనలోనే ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్కరికి ఉన్నాయి. అంటే వాటిని ఉపయోగించాలి. అదే మనం చేయాలి. భగవద్గీతలో కృష్ణుడు స్వామి చెప్పింది అంటే సమస్తం మనలో ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ మనం వాటిని లాక్ చేసి పెట్టేసుకుంటాం. ఇది పొజిసింగ్ అనమాట. అవన్నీ ఉన్నాయని తెలిస్తే ఇంకా జాగ్రత్తగా లాక్ చేసుకుంటాం. మనం తెలివితేటాన్ని ఇంకోటి దొంగిలిస్తారని భయం కూడా ఉంటుంది. ఒకటి మన డబ్బులు ఇంకోటి దొంగిలిస్తారని భయం ఎలాంటిదో ఇది కూడా అలాంటిది. అందుకే పేటెంట్ చేసే కారణం అదే. అక్కడ పద్ధతితో కనిపెట్టడానికి వెంటనే పేటెంట్ చేసేస్తారు. ఎందుకంటే ఇంకోటి దాన్ని ఉపయోగించేస్తారేమో. అది వాడికి ఇచ్చింది ఎవరు? అది తెలివితేటలు భగవంతుడు కదా. ఆ భగవంతుడు ఇంకోటి కూడా ఇస్తాడు కదా అని కామన్. ఇవన్నీ లేకే మానవుడికి ఇలాంటివి అత్యధికట్లు ఎక్కువ అవుతాయి. ప్రకృతిలో ఇలాంటిది ఇదంతా కూడా మానవుడికే. మిగతా జంతువులు పక్షులు వాడికి ఇబ్బంది లేదు. అవి హాయిగా ఉంటాయి ఫ్రీగా. ఈ ప్రొసెసింగ్ తను మనకున్నటువంటి ఇంకోటి గమనిస్తారేమో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మానవుడికే ఉంటాయి. అంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరికి ఉంటాయి? మానవుడికే. పక్షులకి జంతువులు ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉండవు. అవి ఫ్రీగా హాయిగా ఉంటాయి. మనం వాటికంటే చాలా గొప్పవాడు అనుకుంటుంది, కానీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ మనకే ఉంటాయి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఎక్కడ ఉంటాయంటే చుట్టుపక్కల చూస్తాం మనం, కానీ మనలో అక్కడ ఉంటాయి. నాకైతే మన ఎక్కువ నిరూపించడం అంటే కొత్తగా కాదు, చెప్పాను. అంటే ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలంటే మీ లోపలే ఉన్నాయి నాయన, బయట కాదు. మనం బయట వెతుకుతూ ఉంటాం. వచ్చే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కారణాలు ఎక్కడ ఉన్నాయని బయట ఉంటే లోపల ఉంటాం. అందుకని ఇక్కడ ఇంకోటి కూడా చెప్పారు. మనం ఎనిమిస్ అంటున్నాం చూసారా, శత్రువులని. శత్రువుని ఎలా పోగొట్టాలి అంటే దానికి ఇందులో కూడా ఇచ్చారు. అంటే మనం అప్పుడప్పుడు ఇలాంటివి చదువుకుంటే మనకి ఎంత అర్థమవుతుంది, మనం ఎక్కడ చూసుకోవాలి అని బయట వెతుకుతూ ఉంటాం. అన్నారంటే యువర్ ఎనిమీస్ ఆర్ ఇన్సైడ్. లోపల ఉంటారు వాళ్ళు, మనం బయట వెతుకుతుంటాం. ఎనిమీస్ వాళ్ళు
అందుకని ఇందులో మనం రోజుకు ఒక 2-3 లైన్స్ చదివితే అందులో మనకు చదివిస్తున్నాడు మెడిటేషన్స్లో యువర్ ఎనిమీస్ అమంగ్ ది పీపుల్ ఆర్ యువర్ ఓన్ ఐడియా ఆఫ్ ఎనిమిటీ ఓల్డర్స్. మనం శత్రువులని ఎవరైతే అంటామో వాళ్ళ గురించి శత్రుభావం మనలో ఉంది, భావనేమో మనలో ఉంది, వ్యక్తులు బయట ఉన్నారు. మనం వ్యక్తుల కేసు చూస్తాం కానీ మనలో దుర్భావం అనేటువంటి మనం తెలుసుకోవాలి. హెన్స్ పీపుల్ ఆర్ అవుట్ సైడ్ అండ్ ఎనిమీస్ ఆర్ ఇన్సైడ్ యూ. మనం ఎవరైనా శత్రువులు అంటామో ఆ శత్రువులు నీ లోపల లేరు. శత్రువులు నీ లోపల అసలు శత్రువులు నీ లోపల ఉన్నారు, బయట వ్యక్తులు ఉన్నారు. వ్యక్తులు నీలో దూరలేరుగా. నువ్వు ఎవరిని ఎనిమిస్ ఉన్నారో వాళ్ళు నీలో దూరలేరు. పీపుల్ అండ్ ఇన్సిడెంట్స్ అవుట్ సైడ్ ఆర్ బట్ విజువల్ రెసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎనిమీస్ ఇన్సైడ్. నువ్వు అనవసరంగా శత్రువులు అనేది చుట్టూ భయపడుతూ ఉంటారు అన్నారు. అంటే మనం అదే మనం ఏమవుతాం అంటే ఏమిటో అందరూ మనం చూస్తే కళ్ళు కుట్టాయి, అందువల్ల మనకి ఏదో ఇలా ఉంటుంది కదా. ఏం లేదు, మన లోపల నుంచి మనకే పుడుతూ ఉంటుంది మన మైండ్. ప్రాబ్లం అంతా మన మైండ్లో ఉంటుంది, మనం బయట ఉందనుకుంటాం. దానికి రోజు మనం ఎందుకు చదువుకోవాలంటే స్వాధ్యాయం ఇలాంటిది వేరైతే అప్పుడు మనం నిజంగా హాయిగా సుఖంగా ఉండదు. సుఖంగా ఉండాలి, ఉండగలం, కానీ ఉండదలుచుకోలేదు. ఎందుకంటే ఎప్పుడు రోజు నిరంతరం భగవంతుని ధ్యానం చేసుకోవాలంటే శత్రువుని ధ్యానం చేసుకుంటే నేను ఏం చేస్తాను? హాయిగా రేపైనా భగవంతుని ధ్యానం చేసుకో, భగవంతుని ధ్యానం చేసుకోవాలి, శత్రువుని ధ్యానం చేస్తాం. అందుకే శత్రు ధ్యానము రోగధ్యానము మానేసి భగవంతుని గురువుని ధ్యానం చేసుకోవడం మంచిది. మనం రోగధ్యానం చేస్తుంటే మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం కాబట్టి అది భావం భవతి. నువ్వు ధ్యానం చేస్తున్నావు కదా, నీకే ఉంటానంటున్నావు. మనం ఏం ధ్యానం చేస్తే మన దగ్గర ఉంది. అందుకని మనమే కారణం, ఎవ్వరూ కారణం కాదు, మనమే కారణం. అందుకని ఇది మనం తెలుసుకుని ఎన్నింటికి కారణమైనటువంటిది మన మనస్సే. అది ఎందుకని మనం ఎవరి దగ్గర నుంచైనా దూరంగా తగ్గించుకోవచ్చు, కానీ మన మనస్సు నుంచి మనం దూరంగా పోలేము. అంత కూడా అదే ఉంటుంది, అక్కడే ప్రమాదం ఉంది. అందుకని దాన్ని భగవంతుడి ప్రతిపోతే మన ప్రమాదం లేకపోతే ఆ సాధన కొంచెం మనం చేయవలసిన సాధన. వాసుదేవ 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 వాసుదేవ. సార్ సార్ ఉపేంద్రాయ నమః. హరయే నమః. శ్రీకృష్ణాయ నమః. శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. వతిష్టంతు భూతపిశాచాః ఏతే భూమిభారకాః ఏతేషామవిరోధేన బ్రహ్మకర్మ సమారభే. ఓం 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 స్వః ఓం స్వః ఓం మహః ఓం గణః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం ప్రతి పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం शुभाभ्यां शुभे शोभने मुहूर्ते श्री महाविष्णुवाक्य प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे नैनो दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्यैशान्यप्रदेशे श्रीरङ्गस्य उत्तरप्रदेशे कृष्णागोदावयोः मध्यदेशे
भगवताचार्य दिव्य सन्निधौ यागमण्डपे समस्त देवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरण सन्निधौ अस्मिन् वर्तमाने चांद्रमानेन श्री प्लवनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षऋतौ भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे त्रयोदश्यां तिथौ स्थिरवासरे शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुणविशेषविशिष्टायां शुभतिथौ श्रीमान् भारद्वाज गोत्रोद्भवस्यानन्तकृष्णमाचार्य नामधेयस्य सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य सशिष्यस्य सबान्धवस्य सर्वेषां गोत्रोद्भवानां जीवानां क्षेमस्थैर्यविद्याभय आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधपुरुषार्थफलसिद्ध्यर्थं सकललोककल्याणार्थं वेदसम्प्रदायाभिवृद्ध्यर्थं यावत् भूमण्डलस्यान्त्यर्थम् अस्मिन् देशे गोवधानिषेधा ॐ अग्निं प्रज्वलितं वन्दे जातवेदो हुतासनं सुवर्णवर्णममलं ज्वलन्तं विश्वतोमुखम् ॐ परित्वाग्ने परिमृजाम्यायुषा च धनेन च सुप्रजया प्रजया भूयासं सुवीरो वीरैः सुवर्चा वर्चसा सुपोषपोषैः सुगृहो गृहैः सुपतिपत्या सुमेधा मेधया सुब्रह्मा ब्रह्मचारिभिः ॐ अदितेर्मन्यस्व हनुमतेर्मन्यस्व सरस्वतेर्मन्यस्व देवसवितप्रसूवाः अग्नये सवितमाः शम्भवे जातवेदसे यथा तमग्ने सविता सविद्वसेवं मामायुषा वर्चसा सस्या मेधया प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन अन्नाद्येन समेधय स्वाहा अग्नैदन्नमम ये दोषयेति श्रीमहि स्वाहा अग्नैदन्नमम समिधः समेति श्रीमहि स्वाहा अग्नैदन्नमम तेजोसि तेजोमयि देहि स्वाहा अग्नैदन्नमम आपोध्वान्नचारिषं रसेन समस्पृक्ष्महि पयस्मानग्न आगमन्तं सा संसृजवर्चसा स्वाहा अग्नैदन्नमम सम्माग्नेवर्चसा सुजप्रजायजनेन च स्वाहा अग्नैदन्नमम विद्यन्ते अस्य देवा इन्द्रो विद्यात्सार्षिभिः स्वाहा इन्द्रायैदन्नमम अग्नये बृहते नागाय स्वाहा अग्नये बृहते नागायैदन्नमम द्यावा पृथिवीभ्यां स्वाहा द्यावा पृथिवीभ्यामेदन्नमम येषा ते अग्ने समित्तया वर्धस्व चाप्यायस्व च तयाहं वर्धमानो भूया समाप्यायमानश्च स्वाहा अग्नैदन्नमम यो माग्ने भागिनं सन्तमथा भागं चिकीर्षभागमग्ने तं कुरु मामग्ने भागिनं स्वाहा अग्नैदन्नमम समिदमाधायाग्ने सर्वव्रतो भूयासं स्वाहा अग्नैदन्नमः ॐ कुबेरम् उत्तरदिक्पतिं लोकपालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि कुबेराय स्वाहा कुबेराय नमः ॐ ईशानदिक्पतिं लोकपालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ईशानाय स्वाहा ईशानाय नमः ॐ इन्द्राविष्णुं बुद्धविप्रतिं लोकपालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि इन्द्राविष्णवे स्वाहा इन्द्राविष्णवे नमः ॐ अग्नाविष्णुं मधोदिक्पतिं लोकपालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अग्नाविष्णवे स्वाहा अग्नाविष्णवे नमः ॐ नवग्रहाधिपतिर्देवान् आवाहयामि नवग्रहेभ्यः स्वाहा नवग्रहेभ्यै नमः ॐ आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं मज्जन्य हिरण्मयेन रथेन सविता देवो याति भुवनानि पश्यन् आदित्याय स्वाहा आदित्याय नमः ॐ आप्याय स्वसमेतुते विश्वतः सोमवृष्णियम् भवावाजस्य सङ्गते
सोमाय स्वाहा सोमाय नमः ॐ उद्यस्वाग्ने प्रतिजागृह्येन मिष्टा बुधाय नमः ॐ बृहस्पतये ऋतुमध्यनेषु यद्धीदयच्च वसत्त प्रजापदस्मासु द्रविणं देहि चित्रम् बृहस्पतये स्वाहा बृहस्पतये नमः ॐ प्रभस्रुक्राय भानवे भरत्वं हव्यं मतिं चाग्निं सुपूर्वकं निष्ठापूर्तं सगं सुजेधाः शुक्राय स्वाहा शुक्राय नमः ॐ समग्निरग्निभिस्करश्चन्नस्तपतु सूर्यः संघातो वाक्परपा अपस्मृतः शनैश्चराय स्वाहा ఖమ్మంలో మనం అక్కడైనా పెట్టచ్చు. सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहं स्वाहा ॐ श्रीं ह्सौं श्रीं सर्वभागीश्वरेश्वर सर्ववेदमया चिन्त्य सर्वं बोधय बोधय श्रीहयशीर्षवागीश्वराय स्वाहा వాసుదేవ్ అదే కదా ఒక మంచి సిద్ధాంతి చూపించాడు. ఆయన ఇష్ట ప్రకారం కంపెనీలో మేము ఎప్పుడు 40 ఏళ్ళు అయింది. నిన్ను కూడా తీయాలా? రైట్, ఓకే. అదే అలా చెప్పొచ్చు కదా, నన్ను కూడా తీయండి సార్ అని చెప్పొచ్చు కదా.
తీసుకుంటే ఆ పని అయిపోతుంది.